3D geometry class 3 previous class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. -1, 2, 1 -1, 2, 1, 1, -2, 5, 1, -2, 5, 4, -7, 8, and 2, -3, 4, 2, -3, 4 are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ sides are equal and diagonals are equal. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ all sides are equal and diagonals are equal ಮಾಡಬೇಕು. diagonals are equal. Next rhombus ಗೆ all sides are equal and diagonals are not equal. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರು. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೋಂಬಸ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ A is equal to -1, 2, 1, that is equal to x1, y1, z1. B is equal to 1, -2, 5, that is equal to x2, y2, z2. C is equal to 4, -7, 8, that is equal to x3, y3, z3. And D is equal to 2, -3, 4, that is equal to x4, y4, z4. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಬಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 - x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 - ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -2 - 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 - 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 + 1 ಅಂದರೆ 2. 2 square value is 4. -4 square value is 16. Plus 4 square value is 16. 20 + 16 root 36. That is equal to 6. AB ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now BC is equal to square root of direct ಬರಿಬೋದು BC 4 - 1 whole square plus -7 + 2 whole square plus 8 - 5 whole square. That is equal to square root of 4 minus value is 3. 3 square and 9 plus minus 7 plus 2 value is minus 5 square on the 20
5. 8 minus 5, 3. 3 square on the 9. That is equal to 25 plus 9. 34. 34 plus 9 on the 43. Root 43. A, B, B, C. Now, CD is equal to CD. Square root of 2 minus 4 whole square plus minus 3 plus 7 whole square plus 4 minus 8 whole square. That is equal to square root of 2 minus 4 minus 2 whole square on the 4 minus 3 plus 7 4 square is 16. 4 minus 8 value is minus 4. Minus 4 whole square is 16. Root 36. Root 36 value is 6. Next one. DA calculate ಮಾಡಬೇಕು. Now DA is equal to square root of DA. 2 minus of minus plus 1 whole square plus minus 3 minus 2 whole square plus 4 minus 1 whole square. That implies DA is equal to square root of 3 square on the 9 plus minus 3 minus 2 minus 5 whole square value 25. 4 minus 1 3. 3 square on the 9. That is equal to 34 plus 9 under root 43. Now here AB value is equal to CD and BC is equal to DA. That implies opposite sides are equal. Therefore, ABCD is a parallelogram. ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ? ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Show that the points A of 1, 2, 3 B minus 1, minus 2, minus 1 C 2, 3, 2 and D C 2, 3, 2 and D 4, 7, 6 are the vertices of a parallelogram ABCD, but it is not a rectangle. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈ ಥರ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. Let A is equal to 1, 2, 3. That is equal to x1, y1, z1. B is equal to minus 1, minus 2, minus 1. x2, y2, z2. C is equal to 2, 3, 2. x3, y3, z3. And D is equal to 4, 7, 6. x4, y4, z4. But now
AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square, minus 1 whole square, minus 2 whole square, minus 1 minus 3 whole square. That implies AB is equal to minus 2 square under 4, minus 4 square value is 16, minus 4 square value is 16, root 36, that is equal to 6. Now BC is equal to square root of 2 plus 1 whole square plus 3 plus 2 whole square plus 2 plus 1 whole square. That implies BC is equal to square root of 3 square value is 9 plus 5 square value is 25, 9. 25 plus 9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 34 plus 9 value is 43. Now CD is equal to square root of same 4 minus 2 whole square plus 7 minus 3 whole square plus 6 minus 2 whole square. That implies CD is equal to square root of 4 minus 2 under 2, 2 square under 4, 7 minus 3 value is 4, 4 square under 16, 4 square under 16, now root 36, that is equal to 6. Next, now DA is equal to square root of 4 minus 1 whole square plus 7 minus 2 whole square plus 6 minus 3 whole square. That implies DA is equal to square root of 3 square under 9 plus 7 minus 2, 5 square under 25 plus 9, root 43. Now diagonals calculate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now diagonal AC is equal to square root of AC 2 minus 1 whole square plus 3 minus 2 whole square plus 2 minus 3 whole square. That implies AC is equal to square root of 2 minus 1 under 1 square under 1, 3 minus 2 value is 1, 1 square value is 1, 2 minus 3 under minus 1, minus 1 square value is 1, that is equal to root 3. Now diagonal DB DB is equal to square root of DB 4 plus 1 whole square plus 7 plus 2 9 square plus 6 plus 1 7 square. 4 minus half minus plus 1, 7 plus 2, 6 plus 1. Right? That implies DB is equal to 4 plus 1 under 5 square 25, 9 square 81, 7 square 49. Right? 81 plus 49, 130, 130 plus 25, 155. Right? Obviously here AB is equal to CD. CD value is 6 AB value 6. AD equal to BC. AD value is for root 43, BC value is root 43. Therefore AD is equal to BC and AC is not equal to DB because AC is root 3, DB is root 145. AC is not equal to DB. That implies opposite sides are equal
but diagonals are not equal. Therefore last ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ABCD is a parallelogram but not a rectangle. ಹೌದಾ? ABCD is a parallelogram but not a rectangle. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Problem number 6. Find the equation of set of points. Find the equation of set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, minus 1. 1, 2, 3 and 3, 2, minus 1. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹೇಗಾದ್ರು ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎ 1, 2, 3, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಿ 3, 2, minus 1, ಲೋಕಸ್ನ ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಪಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು? ಗಿವನ್ ಎ is equal to 1, 2, 3, that is equal to x1, y1, z1. b is equal to 3, 2, minus 1, that is equal to x2, y2, z2. Let P of x, y, z be the point such that PA is equal to PB. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y minus 2 whole square plus z plus 1 whole square. ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ z plus 1 whole square. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2x, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 4y, z ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 6z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 9 plus 6, minus 6z, 6x and a minus b whole square, y minus 2 whole square and a plus y square plus 4 minus 4y plus z square plus 1 plus 2z. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? +9 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ 9 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ RHSಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 0 = -2x ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ 2x - 6x, -4y ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ +4y, ಇಲ್ಲೂ -4y ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -6z ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ +6z +2z = 0. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ -4x +4y -4y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 6z + 2z ಅಂದರೆ +8z = 0. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ -4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? x - 2z = 0 ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ -4. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು. ಈಕ್ವೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈಕ್ವೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ PA = PB ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? PA = PB ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ A - B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು A + B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ 7th ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ. Problem number 7. Find the equation of the set of point P. Find the equation of the set of point P. The sum of whose distance from A 4, 0, 0 4, 0, 0 and B -4, 0, 0 is equal to 10. Is equal to 10. ಅದೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ P of x, y, z be any point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ A is equal to 4, 0, 0 and B is equal to -4, 0, 0. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಈಗ P ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ B ಇದೆ. ಗಿವನ್ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ PA + PB is equal to 10. ಸಮ್ ಆಫ್ whose distance is equal to 10. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ. PA ಅಂದರೆ √(x -4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ +y - 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ +z - 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ PB ಅಂದರೆ √(x -4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y - 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ z - 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 10. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು x² + 16 - 8x ಅಲ್ಲ, a² + b² - 2ab ಪ್ಲಸ್ y² ಪ್ಲಸ್ z². ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು x² + 16 + 8x ಪ್ಲಸ್ y² ಪ್ಲಸ್ z² is equal to 10. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೂಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ √(x² + 16 - 8x ಪ್ಲಸ್ y² ಪ್ಲಸ್ z² is equal to 10 - √(x² + 16 + 8x
ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಮೈನಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು, ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 10 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಮೈನಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 100 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 20 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 8x ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 20 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಪ್ಲಸ್ 8x ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 8x. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದು 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಬರ್ಬೋದು, 5 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬೈ 100 ಅಂದರೆ 25 ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂದರೆ 25 ಪ್ಲಸ್ 4x ಬಂತು ಹೌದಾ. ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಹೌದಾ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರ್ತೇನೆ, 5 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8x ಪ್ಲಸ್ 16 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಪ್ಲಸ್ 4x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 25, ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 8x ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 625 ಪ್ಲಸ್ 16x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಇಂಟು 25 ಅಂದರೆ 50, 50 4s 200 ಅಲ್ಲ, 200x. 25ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 25x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 25y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 25z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಇಂಟು 25 ಅಂದರೆ 200x ಪ್ಲಸ್ 16 ಇಂಟು 25 ಅಂದರೆ 400 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 625. ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 625 ಮೈನಸ್ 16x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 200x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 200x ಮೈನಸ್ 200x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಉಳಿದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ಮೈನಸ್ 16 ಅಂದರೆ 9x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 25y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 25z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 400 ಮೈನಸ್ 625 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 225 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಷ್ಟು ಬರೋದಷ್ಟು ಹೌದಾ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು ರೂಟ್ನ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರೂಟ್ ಬಂತು, ಆ ರೂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಈಸಿದೆ. Find the equation of set of point P such that, find the equation of set of point P such that PA square plus PB square is equal to 2K square, PA square plus PB square is equal to 2K square, where A and B are the points, where A and B are the points, where A and B are the points 3, 4, 5 and 3, 4, 5 and minus 1, 3, minus 7. Minus 1, 3, minus 7. It is easy ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? ಲೆಟ್ P is equal to x, y, z be the point given A is equal to 3, 4, 5 and B is equal to minus 1, 3, minus 7. Next given PA square plus PB square is equal to 2 into K square. PA square is the square root of PA. X minus 3 whole square, Y minus 4 whole square, Z minus 5 whole square, ಇದಕ್ಕೆ whole square ಇದೆ, plus PB square root of X plus 1 whole square, Y minus 3 whole square, Z plus 7 whole square is equal to 2K square. ಹೌದಾ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2K ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? x square plus 9 minus 6x a minus b whole square ಇದು y square plus 16 minus 8y z square plus 25 minus 10z plus x square plus 1 plus 2x y square plus 9 minus 6y z square plus 49 plus 14z is equal to 2K square. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2z ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂದರೆ minus 4x minus 8y minus 6y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 14y minus 10z plus 4z ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ plus 4z. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 9 plus 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 25 plus 25 50 50 plus 1 51 51 plus 9 60 60 plus 49 ಅಂದರೆ 109. ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2K ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.
ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 9th one. Find the coordinates of the point P on y-axis. Find the coordinates of point P on the y-axis. Which are at a distance of 5√2 from the point. Which are at the distance of 5√2 from the point P 3, -2, 5. 3, -2, 5. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ವೈ ತೊಗೊತೀನಿ, ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 0. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? P 3, -2, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿರೋದು 5√2 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಈಸಿನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎ ಆಫ್ 0, y, 0 ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y axis. Now PA is equal to 5√2. That implies PA and the variable square root of 3 - 0 whole square plus -2 -5 ಅಥವಾ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0 - 3 whole square plus y plus 2 whole square plus 0 - 5 whole square is equal to 5√2. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಯ್ತು -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y plus 2 whole square 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 25 is equal to 5√2 whole square ಅಂದರೆ ಇದು 25 × 2 ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ y plus 2 whole square plus 25 plus 9 ಅಂದರೆ 34 is equal to 50. 34 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ y plus 2 whole square is equal to 50 minus 34. 50 minus 34 ಅಂದರೆ 16. y plus 2 is equal to plus or minus root 16 ಅಂದರೆ plus or minus 4 ಬಂತು. 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ y is equal to plus or minus 4 minus 2 ಅಂದರೆ yಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 4 minus 2 or minus 4 minus 2 ಅಂದರೆ y is equal to 2 or minus 6. Therefore points on y axis are 1 point 0, 2, 0 and 0, -6, 0 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5√2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, 0, y, 0 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊತೀವಿ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.